Hello everyone. After many days, I am going to upload a video on 10th standard syllabus, and this video is based on poem from the textbook, and this poem is from third unit 3.3, stopping by woods on a snowy evening. This is the poem from 10th standard Marathi medium textbooks, and this poem is from third unit. The name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. So, let we discuss. First, I'm going to give a brief information about poet. Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem is written by Robert Frost. Robert Lee Frost, 1874 to 1963. Robert Lee Frost was an American poet, and he is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He is one of the most popular and critically respected American poets of the 20th century. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry. Students, Robert Frost was one of the most popular and famous American poet of 20th century, and he just uh, highly regarded for his realistic depictions. Means he was writing a realistic depictions of rural life. Means he was writing on rural life. Everything he has written, that is totally based on rural life. So that's why he is one of the most popular poet. And the important fact about Robert Lee Frost is she received 4 Pulitzer Prizes for poetry. And Stopping by Woods on a Snowy Evening is one of his best poems. In this poem, the poet describes a little incident happening in a snowy evening. Means, in this poem, the poet describes a little incident, the happening incident in a snowy evening, and as a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes in the woods. Woods means what? Jungle, forest. And in forest, when he was traveling as a traveler, the poet is fascinated by the beautiful scenes. Means when he stopped for a moment, he saw a beautiful scenes in the woods, and that's why the poet was fascinated. And the poet himself describing whatever thoughts in his mind about that beautiful scenes in the woods. He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. So he just wanted to stop there to enjoy the beautiful scenes, but his mind was not agreed to stop there. His mind says him to go on, means to begin to continue your journey. So that is the concept of Robert Frost. And in this poem, Robert Frost wanted to tell the philosophy of life, students also. Means the poem is based on nature and the rural life, but in the poem, the main theme, the main idea regarding the poem is the Frost wanted to explain a philosophy of life. Let me start the poem. The poem is of 4 stanzas, and each stanza carries 4 sentences, 4 lines. I will read first poem and then I will explain a stanza wise poem. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. Students, let we discuss stanza wise. मराठी मीडियमचं पोएम असल्यामुळं मराठी मीडियमची पोएम असल्यामुळं मी मराठीमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे आणि मराठीमध्ये या कवितेचा अर्थ आपण स्टॅन्झा वाईज बघणार आहोत. पहिल्या स्टॅन्झामध्ये पोएट म्हणतात बघा, हुज वूड्स दीज आर आय थिंक आय नो. म्हणजे ज्या वूड्समध्ये जे पोएट आलेले आहेत ॲज अ ट्रॅव्हलर, ते वूड्स ते जंगल कुणाचे आहेत मला माहिती आहे असं ते म्हणतायत. हुज वूड्स दीज आर आय थिंक आय नो. मला माहिती आहेत की हे जंगल हे वूड्स कोणाचे आहेत. हिज हाऊस इज इन द विलेज. आणि ज्याचे हे वूड्स आहेत, जो ओनर आहे ह्या जंगलाचा, तो त्याचे हाऊस जे आहे ते गावामध्ये आहे. हाऊस इज इन द विलेज. आणि असं असल्यामुळं ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर. तो मला बघू शकत नाही की मी त्याच्या जंगलामध्ये, त्याच्या वूड्समध्ये मी इथं थांबलो आहे. तो बघू शकत नाही. कोण बघू शकत नाही? ओनर बघू शकत नाही. बिकॉज त्याचा हाऊस जे आहे ते विलेजमध्ये आहे. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर, की मी इथं थांबलो आहे हे तो ओनर बघू शकत नाही. टू वॉच हिज वूड्स फिल अप विथ स्नो. आणि त्याचे हे जंगल जे आहेत, त्याचे जे वूड्स आहेत ते मी इथं बघायला थांबलेलो आहे. जे जंगल पूर्ण स्नोनं भरलेले आहेत, बर्फाने भरलेले आहेत, बर्फ पडत आहे तिथे. ओके. आणि अशा प्रकारच्या वातावरणात, अशा प्रकारच्या इव्हिनिंगला मी इथं त्यांचे वूड्स बघायला थांबलो आहे हे ते बघू शकत नाहीत, ओनर बघू शकत नाही. असं पहिल्या स्टॅन्झामध्ये पोएट म्हणतायत. दुसऱ्या स्टॅन्झामध्ये ते म्हणतायत, माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्युअर. क्युअर म्हणजे स्ट्रेंज. स्ट्रेंज म्हणजे विलक्षण, विचित्र आहे. माझा छोटा जो हॉर्स आहे, ज्या हॉर्सवरती बसून रायटर किंवा पोएट ट्रॅव्हलिंग करत आहेत, त्या हॉर्सवरती बसून माय लिटल हॉर्स विचार करत आहे. माझा जो घोडा आहे तो घोडा विचार करतोय की हे खूप विलक्षण आहे, हे खूप विचित्र आहे. का विचित्र आहे? टू स्टॉप विदाऊट अ फार्म हाऊस नियर. कुठल्याही प्रकारचं फार्म हाऊस जवळ नसताना जे माझे मालक आहेत, जे पोएट आहेत, जे स्पीकर आहेत पोएममधले, ते का थांबले तिथं असा विचार घोडा करतायत. कारण की इथं फार्म हाऊस नाही जवळ, तरी पण इथं मध्येच या वूड्समध्ये का थांबलेत. बिटवीन द वूड्स अँड फ्रोझन लेक. ह्या लेकमध्ये फ्रोझन लेक जो आहे, जो थंडगार तलाव आहे, त्या तलावाच्या आणि जंगलाच्या मध्येच आपण का थांबलो आहे. फार्म हाऊस पण जवळ नाही असा विचार पोएटचा किंवा स्पीकरचा घोडा करत आहे. द डार्केस्ट इव्हिनिंग ऑफ द इयर. आणि ही खूप डार्केस्ट इव्हिनिंग आहे, खूप डार्केस्ट संध्याकाळ आहे. या वर्षाची ही सगळ्यात डार्केस्ट इव्हिनिंग आहे असं घोडा विचार करत आहे, असं स्पीकर किंवा पोएट सांगत आहेत दुसऱ्या स्टॅन्झामध्ये. तिसऱ्या स्टॅन्झामध्ये देखील पोएट घोड्याबद्दलच माहिती देत आहेत. त्यांचा जो हॉर्स आहे, त्यांचा जो घोडा आहे, ही गिव्ज हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. ही म्हणजे इथं घोडा, लिटल हॉर्स असं येते. त्या घोड्यानं आता त्याच्या स्वतःच्या हार्नेस बेल्स ज्या आहेत, ज्या बेल्स त्याच्या नेकवरती, त्याच्या गळ्याभोवती कंट्रोल करण्यासाठी बांधलेल्या असतात, घोड्याच्या नेकमध्ये बांधलेल्या असतात, टाईड केलेल्या असतात, त्या बेल्स त्यानं शेक केल्या म्हणजे हलवल्या, त्यानं आवाज निर्माण केला. टू आस्क इफ देअर इज सम मिस्टेक. त्या घोड्यानं त्या बेल्सना शेकिंग का केलं किंवा शेक का केलं बघा. कारण की त्याला विचारायचं होतं काही मिस्टेक झाली आहे का, काही चुकी झाली आहे का, आपण इथं का थांबलो आहे. टू आस्क इफ देअर इज सम मिस्टेक. काही मिस्टेक झालेली आहे का, काही चूक झाली आहे का, असं हार्नेस बेल्स शेक करून घोड्यानं विचारलेलं आहे. आणि त्या घोड्यांच्या बेलचा आवाज जो आहे, त्या हार्नेस बेल्सचा जो आवाज आहे, त्यासोबतच द ओनली अदर साऊंड्स द स्वीप ऑफ एझी विंड अँड डाउनी फ्लेक.
आणि त्या घोड्यांच्या हार्नेस बेल्सचा आवाज एक आहे तिथे, त्याच्यासोबतच दुसरा एक आवाज तिथं आहे. त्या इव्हिनिंगला, त्या स्नोई इव्हिनिंगला, त्या डार्केस्ट इव्हिनिंगला, त्या वूड्समध्ये द ओन्ली अदर साऊंड्स द स्वीप, हवेचा आवाज आहे. ऑफ एझी विंड, म्हणजे गार वारं जे सुटलेलं आहे, त्या थंडगार वाऱ्याचा आवाज आहे. त्या हार्नेस बेल्सचा आवाज देखील तिथं स्पीकर सांगत आहेत. आणि त्याच्यासोबतच एक दुसरा आवाज आहे, अदर साऊंड्स आहेत. तो आहे स्वीप, म्हणजे काय? हवा, हवेचा आवाज आहे, वाऱ्याचा आवाज आहे. आणि डाउनी फ्लेक म्हणजे काय बघा, की सॉफ्ट फेदर लाईक स्नो फ्लेक्स फॉलिंग, हे छोटे छोटेसे बर्फ पडत आहे. त्या वूड्समध्ये बर्फ पडत आहे, थंडगार बर्फ, व्हाईट बर्फ पडत आहे, फॉलिंग होत आहे. अशा प्रकारचं वातावरण, अशा प्रकारची स्नोई इव्हिनिंग, त्याचं ब्युटिफुल सीनचं इथं वर्णन रॉबर्ट फ्रॉस्ट किंवा स्पीकर करत आहेत. पण शेवटच्या स्टांजामध्ये पोएट लाईफबद्दलची फिलॉसॉफी सांगतायत बघा. द वूड्स आर लवली डार्क अँड डीप. हे वूड्स जे आहेत ते खरोखर लवली आहेत. ही जंगल जे आहे, ही ब्युटिफुल सीन जो आहे, ही इव्हिनिंग जी आहे ती खूप लवली आहे, खूप डार्क पण आहे आणि डीप पण आहे. बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप, पण मी प्रॉमिसेस केलेले आहेत. टू कीप म्हणजे माझ्याकडे प्रॉमिसेस आहेत. प्रॉमिसेस म्हणजे काय मुलांना इथं? प्रॉमिसेस म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किंवा ड्युटीज. आपल्या जीवनामध्ये जे आपल्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात, जे आपल्याकडे कामं दिलेली असतात किंवा आपल्या ज्या ड्युटीज असतात, त्या ड्युटीजबद्दल इथं सांगलेलं आहे. त्यालाच रिस्पॉन्सिबिलिटीजलाच ज्या जबाबदाऱ्या आहेत आपण घेतलेल्या, त्याला प्रॉमिसेस म्हटलेलं आहे. आणि माझ्याकडे खूप प्रॉमिसेस आहेत टू कीप म्हणजे पुढं चालत राहण्यासाठी. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप, अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप. म्हणजेच काय, की मला इथं थांबून चालणार नाही. हे लवली ब्युटिफुल सीन ज्याचा मला एन्जॉय करायचा आहे. माझं मन म्हणते की एन्जॉय करायचं थांबून, पण माझं माइंड काय म्हणते, आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप, म्हणजे पुढे चालत राहण्याचं काम मी, माझ्याकडे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, माझ्याकडे ड्युटीज आहेत. त्या जबाबदाऱ्याने ती कामं पूर्ण करण्यासाठी मला इथं थांबून चालणार नाही, मला पुढं गेलं पाहिजे. अँड माइल्स टू गो बिफोर आय स्लीप म्हणजे काय? स्लीप म्हणजे इथं बाळांनो घेतलेलं आहे डेथ. स्टुडंट्स, इथं स्लीप याचा अर्थ आहे डेथ, म्हणजे डेथ होण्या अगोदर मला खूप पुढं निघून जायचं आहे. जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज माझ्या पूर्ण करायच्या आहेत, कामं माझ्या ड्युटीज पूर्ण करायच्या आहेत. त्यामुळं मला इथं थांबून चालणार नाही. कितीही ब्युटिफुल सीन असला तरी त्याचा एन्जॉय घेता येणार नाही. इथं बाळांनो एक कंपॅरिझन केलेलं आहे माइंड आणि हार्टचं. हार्ट किंवा मन म्हणते, हार्ट म्हणतंय की थांबायला पाहिजे, पण एक बुद्धी जी आहे किंवा जे ब्रेन आहे तो म्हणतो की आपण पुढे चालत राहिलं पाहिजे. आपल्या पण जीवनामध्ये असंच आहे. आपल्याला एका ठिकाणी थांबता येणार नाही कुठल्याही गोष्टीचा एन्जॉय घेण्यासाठी. थोडाच वेळ एन्जॉय घेतल्यानंतर आपल्याला पुढे जावं लागतं, कारण की आपल्या लाईफमध्ये आपल्याला काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात, काही ड्युटीज असतात, त्या कंप्लीट करायच्या असतात. असं फिलॉसॉफी या पोएममधून सांगितलेली आहे. खूप छान अशी नॅचरल पोएम आहे, द बेस्ड ऑन नेचर ऑल्सो. आणि त्याच्यासोबतच तुम्हाला फिलॉसॉफी पण लाईफची सांगितलेली आहे. म्हणून ही माझी पण फेवरेट पोएम आहे. पोएमचं नाव होतं बघा, स्टॉपिंग बाय वूड्स ऑन अ स्नोई इव्हनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉप्युलर पोएट. आणि एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांची पोएम आहे, रोड रोड नॉट टेकन. रोड नॉट टेकन पण खूप जबरदस्त पोएम आहे. त्याच्यामध्ये पण लाईफची फिलॉसॉफी सांगलेली आहे. आणि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेहमी काय करायचे, नेचरवरती पोएम लिहून त्या नेचरशी रिलेशन द्यायचे फिलॉसॉफीला. सो लाईफची फिलॉसॉफी त्यातून सांगायचा प्रयत्न करायचे, म्हणून ते खूप पॉप्युलर पोएट होते. तुम्हाला पोएम समजली असेल अशी मी आशा करतो. खूप दिवसानंतर हा व्हिडिओ माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आलेला आहे, खराडेज इंग्लिश अकॅडमी. पुन्हा देखील मी स्टार्ट करतो आहे अशा प्रकारचे व्हिडिओज. अशा प्रकारचे व्हिडिओज बघण्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच स्टुडंट्स. थँक्यू व्हेरी मच.